ఇల్లు యెహోవా కట్టిన ఇల్లు. அப்படியால் இந்த வீடு தேவன் யெகோவா தேவன் கட்டின வீடு. 127 ఒకటో వచనం చదవండి. సంగీతం 127 ஒன்றாம் அதிகாரம் வசனத்தை வாசிப்போம். 127:1 what is telling? Please say. 27ஆம் சங்கீதம் முதலாம் வசனம். యెహోవా ఇల్లు యెహోవా ఇల్లు కట్టించిన యెడల దాని కట్టువారి ప్రయాసము వ్యర్థం. చాలు. ఏ ఇల్లు అంటే యెహోవా கர்த்தர் வீட்டை கட்டார். ఈ హౌస్ ఎవరు కట్టించారంట? அப்படியே அந்த வீட்டை யார் கட்டினது? given by the almighty only. தேவன் சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் கொடுத்தார். కాబట్టి యెహోవా ఇల్లు ఇది. இது யெகோவாவின் வீடு. సృష్టికర్త ఇల్లు ఇది. சிருஷ்டி கர்த்தரின் வீடு. యెహోవా ఇల్లు కట్టించాడు. கர்த்தர் வீட்டை கட்டாராகில். అంటే కట్టించాడంటే చెప్పిపోయాడు అని అర్థమా? அனுப்படியால் கட்டினார் என்று சொல்லி போனாரா? ప్రారంభ ప్రార్థన నుంచి ஆரம்ப ஜெபத்திலிருந்து మరి ఇప్పటి వరకు కూడా இப்பொழுதும் வழியாக ఆయన ఫాలో చేస్తూనే ఉన్నాడు. அவர் பின்தொடர்ந்து வருகிறவராய் మనం అందరంలో చూసాం. சபையில் பார்த்தோம். పిలువబడినటువంటి బిడ్డ அழைக்கப்பட்ட பிள்ளை యాకోబును చూసాం. யாக்கோபை பார்த்தோம். అంతటి వాడైనప్పటికీ కూడా யாக்கோபு எவ்விதமாக ఎలాంటి గుణం కలిగిన వాడైనప్పటికీ எப்பேற்பட்ட குணமானவனாக இருந்தாலும் ఆయన ఇజ్రాయెల్ గా మార్చేంత వరకు మలుస్తూ వచ్చినటువంటి వాడు. அவனை இஸ்ரவேலாக மாற்றுகிற மழுமாக அவரை விதமாக அவரை ఓ வழிநடத்தி దేవుని బిడ్డ, ஓ தேவ பிள்ளை ప్రభువుని అంగీకరించావు నువ్వు. ஆண்டவரை ఆయన அங்கீகரித்திருக்கிறார். రక్తం ద్వారా కడుగుబడ్డావు. ஆண்டவருடைய ரத்தத்தினால் ఆయన கழுவப்பட்டிருக்கிறார். జన క్షమించావు. அவரால் ఈ மன்னிக்கப்பட்டிருக்கிறார். క్షణాన క్రైస్తవుడు అని చెప్పుకోవటం అతిశయం. ஆனபடியால் இந்த நேரத்திலே நான் கிறிஸ்தவள் என்று சொல்வது அது அதிசயமா. కాబట్టి ఈ యొక్క ఇల్లు యెహోవా కట్టించిన ఇల్లు. ஆனபடியால் இந்த வீடு யெகோவா தேவன் கட்டின வீடு. కాబట్టి ఇంటికి ఏం పేరు పెట్టాడు ఆయన? ஆனபடியால் இந்த வீட்டிற்கு என்ன பெயர் నా வைத்திருக்கிறார்? బిడ్డలు నివసించేటువంటి ఇల్లు ఇది. என் பிள்ளைகள் வாசம் செய்கிற வீடு. పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నివసించే ఇల్లు అని ఎక్కడుందో அந்த பரிசுத்த வேதாகமத்திலே எங்கெல்லாம் என் பிள்ளைகள் நிவாசிக்கிறார் என்று வாசிக்கிறோம். అనేక పేర్లు ఉంటే కూడా அநேக பெயர்கள் இருந்தாலும் ప్రభువు దీనికి బేత్ మియోన్ అనే పేరు పెట్టాడు. ஆண்டவர் இந்த வீட்டிற்கு பெத்லனியோன் என்று பெயர் வைத்திருக்கிறார். కాబట్టి హిబ్రూ భాషలో బేత్ మియోన్ అంటే నివసించేటువంటి ఇల్లు. எபிரேய வார்த்தையில பார்க்கும் பொழுது பெத்லனியோன் என்று பார்க்கும் பொழுது நிவாசம் செய்கிறவர்கள். A dwelling place it is. இது நிவாசம் செய்கிற place. యేసయ్య నివసించే స్థలం ఇది. இயேசுவானவர் வாழ்கிற ஒரு வீடா இருக்கிறது. కాబట్టి ఆయన మీరు చూసినట్లయితే ఇది జెరెమియా 48:23 లో బేత్ మియోన్ అనే మాట ఉంటుంది. எரேமியா 48ஆம் அதிகாரம் 23ஆம் வசனத்திலே இதை பார்க்கிறோம். కాబట్టి ఈ బేత్ మియోన్ అనే పేరు యెహోవా దేవుడు తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మలు ఈ ఇంటికి ఇచ్చారు. ஆனபடியால் இந்த பெத்லனியா என்ற வீட்டை பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியாகிய தேவன் இந்த வீட்டிற்கு கொடுத்தார். కాబట్టి యెహోవా కట్టించిన ఇంటికి ఆయన బిడ్డలు నివసించే పేరును బేత్ మియోన్ అని పెట్టారు. ஆனபடியால் யெகோவா தேவன் அவர் வாசம் செய்கிற இந்த வீட்டிற்கு பெத்லனியோன் என்று பெயர் வைத்திருக்கிறார். ఆయన ఇల్లు ఎక్కడ కట్టాడు అనుకుంటున్నారు? அவருடைய வீட்டை எங்கே கட்டுகிறார்? వాక్యానుసారంగా ఎక్కడ కట్టాడు దీన్ని? வசனத்தின் அனுசாரமாக எந்த இடத்திலே கட்டியிருக்கிறார்? లూకా 6:48 వచనంలో ఏమంది? லூக்கா 6:48 லூக்கா 6ஆம் அதிகாரம் 48ஆம் ఎక్కడ కట్టాడు ఇంటిని? எங்கே కట్టిயிருக்கிறார் அந்த வீட்டை? బండ మీద కట్టినట్టుగా చూస్తున్నాం. மலையின் மீது கட்டினதாக ఆ బండ క్రీస్తే 1 కొరింథీ 10:4. 1 కొరింథీయుల 10ఆம் அதிகாரம் 4ஆம் వచనத்தின் కాబట్టి பிரகாரம் ప్రార్థనా పూర్వకంగా క్రీస్తునే బండ మీద ఈ ఇల్లు యెహోవా తన బిడ్డలు నివాసము చేయడం కొరకు ఇచ్చిన ఇల్లు ఇది. ஜெபபூர்வமாக இந்த வீட்டை யெகோவா தேவன் கன்மலையின் மீது நம்ம கட்டி இருக்கிறார். దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. దేవునికి స్తోత్రం ఉండాలి. మరి ఈ దినాన దీనికి డెడికేషన్ గా ప్రతిష్ఠ కొరకై రక్త ప్రోక్షణకు తీసుకొచ్చుట కొరకై మనకు నిర్ణయించాడు. ஆனபடியால் இந்த நாளிலே இந்த வீட்டை பிரதிஷ்டை செய்யும்படியாக ரத்த புரோட்சனை கீழாக கொண்டு வரும்படியாக இந்த நேரத்தை கொடுத்திருக்கிறார். ఒక వారానికి 4-5 ప్రార్థనల చొప్పున కొన్ని వందల ప్రార్థనలు వందల బిడ్డల దగ్గర నుంచి ఇంటి కొరకై వచ్చినాయి. ஆனபடியால் ஒரு வாரத்துக்கு 4-5 நாட்களாக ஒரு வருடத்துக்கு மாதத்திற்கு பார்க்கும் பொழுது எவ்வளவு ஆயிரக்கணக்கான ஜெபத்தினால் இந்த வீட்டை கட்டி. కాబట్టి ప్రార్థన అనే వెన్నెముక ద్వారా ఈ ఇల్లు కట్టబడింది. ஆனபடியால் ஜெபம் என்கிற அந்த முதுகு எலும்பினால் கட்டப்பட்ட வீடு இது. కాబట్టి ఆయన ఇంటికి ஆனபடியால் அவர் இந்த வீட்டிற்கு ఏ విధంగా ఆశీర్వదిస్తాడు? எவ்விதமாக அவர் ஆசீர்வதிக்கிறார்? ఆయన తన రక్త ప్రోక్షణ కిందకి తీసుకొస్తాడు. அவருடைய ரத்தத்தின் புரோட்சனை கீழாக இதை கொண்டு வருகிறார். నిర్గమకాండము 12:7 ఎక్సోడస్ 12:7 யாத்திராகமம் 12:7ஆம் వచనத்திலே రక్తము ఆయన ఆ యొక్క రక్తము ద్వారబంధపు నిలువు కమ్మీల మీదను పై కమ్మి మీదను చిందించినట్టుగా చూస్తున్నాం. ஆனபடியால் ரத்தத்தின் ஊடாக இந்த வீட்டை அவர் இதமாக கட்டுகிறதாக பார்க்கிறோம். కాబట్టి తన రక్త ప్రోక్షణ కిందకి ఇంటికి తీసుకొస్తున్నాడు. அவருடைய ரத்தத்தின் கீழாக இதை அவர் நெல்லிக்கால்களுக்கு இதன் மேல் கொண்டு வருவதை பார்க்கிறோம். ఎందుకు తీసుకొస్తున్నాడు? எதற்காக? ఎందుకు రక్త ప్రోక్షణ కిందకి ఈ ద్వారబంధాల మీద నిలువు కమ్మి మీద తీసుకొస్తున్నాడు? ஆனபடியால் அதன் ரத்தத்தை நிலைக்கால்கள் ரெண்டிலும் நிலை மோட்சத்திலும் தெளிவித்து எதற்காக கொண்டு வருகிறார்? ఇన్ ఫ్యూచర్ ఎప్పుడైనా సరే இங்கு வருங்காலத்தில் எப்பொழுதும் கூட சரி ఆ దూత సంహార దూత లేక కష్టాలు నష్టాలు అనే ఇంటికి రాకూడదు. ஆனபடியால் சங்கார தூதனானவன் எந்த
எந்த விதத்திலும் கூட இந்த வீட்டிற்கு நஷ்டங்கள் எதுவும் தொந்தரவு வராதபடி காப்பான். ఆ రక్త ప్రోషణకు వచ్చినటువంటి ఆ గడపలో ఆ కమ్మీలు அந்த ரத்தத்தின் புரோட்சனை கீழாக வருகிற நிலைக்கால்கள் ఆ இரண்டிலும் దూత கூட ముందుకు సాగిపోయినట్లుగా బైబిల్ చెప్తుంది. அந்த தேவதூதன் அதற்கு தாண்டி சென்றதாக ఈ பார்க்கிறோம். విధంగా ప్రభువు ఆశ్రయించే ఇల్లు ఇది. இவ்விதமாக கர்த்தர் இந்த வீட்டை ஆசீர்வதிக்கிற కాబట్టి வீடாக యెహోవా ఇల్లు, యెహోవా కట్టిన ఇల్లు అది ఆశీర్వాదము. ஆனபடியால் யெகோவா தேவன் கட்டின வீடு அது ஆசீர்வாதமா இருக்கிறது. Somebody can read Proverbs 10:22. நீதிமொழிகள் 10:22. 10:22 వసతి ఆరాధన The వాక్యం. blessing of the Lord makes one rich. అని చదవండి దయచేసి. యెహోవా ఆశీర్వాదం ఐశ్వర్యం ఇచ్చును. చాలమ్మా. యెహోవా ఆశీర్వాదము ఐశ్వర్యం ఐశ్వర్యం ఇచ్చును. యెహోవా కట్టిన ఇల్లు ఐశ్వర్యం ఇస్తుంది నీకు. ஆனபடியால் கர்த்தரின் ஆசீர்வாதமே ஐஸ்வர்யத்தை தரும். ఈ ఇంట్లో ఉండబోయేటువంటి వారు இந்த வீட்டில் வாசம் செய்கிறவர்கள் మరి మా సహోదరు యేసుదాస్ గాని, చెల్లెలు దేవమ్మ గాని, కుమారులు ఇద్దరు, కోడలు గాని, కుమార్తెలు గాని ఎవరైనా సరే ఇది దేవుడి ఇల్లు అని గుర్తు పెట్టుకొని ఉండాలి. ஆனபடியால் சகோதரன் இயேசுதாஸ் ஆகட்டும், தேவ சிஸ்டராகட்டும், 2 ஆண் பிள்ளைகள், 2 பிள்ளைகள், மருமகள்கள் எல்லோரும் வாசம் செய்கிற இந்த வீடு தேவன் ஆசீர்வதித்த வீடா இருக்கிறது. కాబట్టి దేవుని బిడ్డ కొరకే దేవుడి దగ్గరుండి క్రీస్తుని బండ మీద కట్టిన ఈ ఇల్లుకి దీవెనలతో ఉంటుంది. ஆனபடியால் கிறிஸ்துவின் பண்டியின் மீது கட்டப்பட்ட இந்த வீடானது தேவன் ஆசீர்வதித்து தேவனுடைய பிள்ளைகள் ஆசீர்வதிக்கிற வீடா இருக்கிறது. ఎంత ఆశీర్వాదం ఇస్తాడు, எவ்விதமான ஆசீர்வாதத்தை தேவன் ఎంత వాట్ ఇస్ ద మెజర్మెంట్ ఆఫ్ దిస్ బ్లెస్సింగ్. அந்த ஆசீர்வாதத்தின் அளவுகள் என்ன? we will take an example. ஒரு உதாரணத்தை எடுத்துக்கொள்வோம். దయచేసి చూడండి. we can see Genesis 26:12. ஆதியாகமம் 26:12 வாசிப்போம். Genesis 24:35 first please read. ஆதியாகமம் Genesis 24:35. ஆதியாகமம் 24:35 வசனம். Somebody can read in your Tamil, Telugu, Kannada, anything. యెహోవా యెహోవా నా యజమానుని బహుగా ఆశీర్వదించెను కనుక అతడు గొప్పవాడాయెను. చాలు. యెహోవా దేవుడు నా యజమానిని బహుగా ఆశీర్వదించాడట. கர்த்தரின் எஜமானன் மிகவும் ஆசீர்வதித்திருக்கிறார். కాబట్టి ఇంటి యజమానుని యేసుదాస్ జ్ఞాపకం చేసుకోవాలా, నన్ను ఆశీర్వదించాడు ప్రభు. ஆனபடியால் இந்த வீட்டு எஜமானாகிய இயேசுதாஸ் அவர் கவனிக்க வேண்டும், என் தேவன் என்னை ஆசீர்வதித்திருக்கிறார். 26:12. ஆதியாகமம் Genesis 26:12. ఇస్సాకు ఆ దేశం అందున్నవాడై వాడై విత్తనము వేసి విత్తనము వేసి ఆ సంవత్సరము నూరంతల ఫలము పొంది நூறந்தர somebody can read Tamil. ஈசாக்கு அந்த தேசத்தில் விதை விதைத்தான். Okay. கர்த்தர் அவனை ஆசீர்வதித்ததினால் அந்த வருஷத்தில் 100 மடங்கு 100 ಮನೆಯಿಂದ. ಕನ್ನಡ. ಇಸಾಕನು ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತಿ ಅದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 100ರಷ್ಟು ಬೆಳೆಯನ್ನು 100ರಷ್ಟು ಬೆಳೆದ 100ರಷ್ಟು. see how many times he is blessing us. ஆனபடியால் பாருங்கள் 100 மடங்காக ஆசீர்வதிக்கிறார். Somebody can read in English also loudly. Then Isaac sowed in that land Yes. and received in the same year Yes. an 100-fold. 100 folds. 100 மடங்கு. దేవుని ప్రైజ్ గాడ్, ప్రైజ్ గాడ్. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. కాబట్టి ప్రభువు నమ్మినటువంటి వాళ్ళు, ஆனபடியால் கர்த்தரை விசுவாசிக்கிறவர், యేసయ్య ద్వారా రక్షించబడిన వారు, இயேசுவினால் ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள், యేసయ్య రక్తం ద్వారా కడుగబడిన వారు, இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தினால் கழுவப்பட்டவர்கள், యేసయ్య రక్షకుడిగా కలిగిన వారు, இயேசுவானவர் தன் சொந்த ரட்சகராக చెడుతనాన్ని విసర్జించిన వారు, பாவத்தை எல்லாம் விட்டுவிட்டு నీతిగా నడుస్తున్నటువంటి వారు, நீதிமான்களாக நடக்கிறவர்கள், పవిత్రులు పరిశుద్ధులు అనిపించుకునే వారు, பரிசுத்தவான்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறவர்கள். బైబిల్ చెప్తుంది வேதம் சொல்கிறது, I will bless 100 times. நான் 100 மடங்காக ஆசீர்வதிப்பேன். ప్రపంచంలో ఎంత మంది ఈ దీనికి మాదిరిగా ఉన్నారు? உலகத்திலே எத்தனை பேர் இந்த வார்த்தைக்கு ஏற்றதாயிருக்கிறார்கள்? 100 times కాదు, 1000 times, lakh times blessing వాళ్ళు ఉన్నారు క్రిస్టియన్స్. ஆனபடியால் 100 மடங்கு அல்ல, 1000 மடங்கு அல்ல, லட்சம் மடங்காக கிறிஸ்தவர்கள் இருக்கிறார்கள். మీరు సాక్ష్యాలు అనొచ్చు, సాక్ష్యాలు వినండి. நீங்கள் சாட்சிகளை கேட்கலாம். కాల్గేట్ వాళ్ళు ఎన్ని 1000 times bless అయ్యాడో he is giving statement. ஆனபடியால் கோல்கேட் என்ற அந்த கம்பெனியை உருவாக்கின அந்த நிருபர் பார்க்கும் பொழுது எவ்வளவு மடங்காக ஆசீர்வதிக்கப்பட்டார். కాబట్టి ఈ యెహోవా కట్టినటువంటి ఈ ఇల్లు బెత్మియోన్ మరి దీవించబడినట్టుగా చూస్తున్నాం. ஆனபடியால் யெகோவா தேவன் கட்டின இந்த வீடு பெயர் பெத்மியோன் என்று பார்க்கும் பொழுது தேவன் ஆசீர்வதிக்கிற வீடா இருக்கிறது. కాబట్టి మనం ఇప్పుడు చూస్తున్నాం, நாம் பார்க்கிறோம் இப்பொழுது ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఆయన ఒక్కొక్కటిగా దీవిస్తే ఉన్నాడు. ప్రతి ఒవ్వొருத்தையும் கூட தேவன் ఆశీర్వదిத்து దయచేసి కీర్తనలు 147:13, 147 సంగీతం Psalms 147 వచనం, Psalms 147:13, 147 కనుమలు. ಆತನು ನಿನ್ನ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲುಗಳ యెబ్బాగిలు చాలమ్మా. ఇది అదర్ లాంగ్వేజ్ తమిళ్, కన్నడ, அவர் உன் வாசலில் தாழ்பால்களை பலப்படுத்தி యెబ్బాగిలు అయితే ఏమి గుమ్మములు. చదవండి. ఆయన నీ గుమ్మముల ఆయన నీ గుమ్మములు. చాలమ్మా, చాలు. ఇంకా వేరే భాష ఇంగ్లీష్. strengthens the bonds చాలు. ఏమి ఫస్ట్ ఆశీర్దిస్తాడంట? గుమ్మాలు ఆశీర్దిస్తాడు.
அவர் என்னத்தை ஆசீர்வதிக்கிறார் என்றால் உன் வாசல்களில் தாழ்பாள்களை பலப்படுத்தி కాబట్టి ఆయన గుమ్మాలను ముందర దీవించేవాడు. వాసల్களை அவர் బలపడుతుகிறார். ఓ బిడ్డలారా, దేవుని బిడ్డలారా, ఓ దేవ పిల్లయే, నువ్వు ఆ ఇంట్లో ప్రవేశిస్తున్నప్పుడు, நீ அந்த வீட்டிற்குள் ఆ பிரவேசிக்கும் గుమ్మాల ద్వారా నువ్వు లోపలికి వెళ్తున్నప్పుడు, அந்த வாசல்கள் வழியா உட்பிரவேசிக்கும் பொழுது ప్రభు నిన్ను చూస్తాడు. ஆண்டவர் உன்னை பார்க்கிறார். వాళ్ళకంటే ముందు నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాడు. முன்பதாகவே ஆசீர்வதிக்கிறார். నా ఇల్లు బెత్లెహేముకు వచ్చావా? என் வீடு பெத்லெஹேமிலே வந்திருக்கிறாய். నా ఇంట్లో ఏమేముంటే చెప్తాను చూడు నేను అంటున్నాడు. என் வீட்டில என்ன இருக்கு என்று சொல் பார்க்கிறேன். ఆ ఇంట్లో ఉండే వాళ్ళ పిల్లలు దీవించబడతారు. அந்த வீட்டிலே உள்ள பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிக்கிறேன். 147:13 147 సంగీతం 13వ వచనం. ఆయన మీ పిల్లలను, చాలు ఇంకా అది సేపు చెప్పండి. ఆయన మీ పిల్లలను ఆశీర్వదించును. ఉన్నిడத்தில் உள்ள பிள்ளைகளை మీ ఆశీర్వదిపేன். పిల్లలను దీవిస్తాడు. உன் பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிப்பேன். బెత్లెహేము అలాంటిది. బెత్లెహేము అంటే అవిధమానది. అలాంటి ఇల్లు నేను ఇస్తున్నాను మీకు. அப்பேற்பட்ட வீட்டை உனக்கு கொடுக்கிறேன். నేనే కట్టాను దాన్ని. நானே கட்டி இருக்கிறேன். ఇది యెహోవా ఇల్లు అని రాసి ఉంది 127:1 127 సంగీతం முதல் வசனத்தின் பிரகாரமாய் యెహోవా దేవుని కట్టిన వీడు என்று యెహోవా ఇల్లు డాష్ స్పేస్ కట్టించిన యెడల యు కెన్ డివైడ్ ఇట్. ஆனபடியால் கர்த்தர் வீட்டை கட்டாராகில். కాబట్టి యెహోవా ఇల్లు ఇది కర్తర్ కట్టిన వీడు. బెత్లెహేము వాసస్థలం. వాసస్థలం. నా పిల్లలను దీవిస్తాను. என் பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிப்பேன். వృద్ధి కలుగు చేస్తాను. அவர்களை అభివృద్ధి செய்கிறேன். 147:14 147 14వ వచనం. ಆತನು ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಂತ್ಯದೊಳಗೆ సౌభాగ్యవను ఉంటువాడెవరు. వెదర్ లాంగ్వేజెస్. నీ సరిహద్దులలో సమాధానం కలుగు నీ సరిహద్దులో సమాధానం కలుగును గాక. He maketh peace in thy ప్రైజ్ గాడ్. హి మేక్ ఎ పీస్. సమాధానం ఇచ్చే దేవుడు నేను. உன் எல்லைகளை సమాధానమాకి. కాబట్టి సమాధానం ఇచ్చే దేవుని యొక్క మా ఇల్లుగా దీన్ని మార్చుతున్నాడు. సమాధానం ఏర్పడుతున్న వీడాக ఏర్పడుతున్న దేవుడు. ఇప్పుడు మీకు తెలిసిన కిటికీలు తలుపులు అంటున్నారు కదా. అన్నపడియాల్ జన్నల్கள் కదవుகள் ఇవెందెல்லாம் சொல்கிறோம் அல்லவா. ఇప్పుడు నేను చెప్పేటువంటిని కూడా స్పిరిచువల్ ఆస్పెక్ట్స్ కనపడవు మీ కంటికి. ఆత్మీయ దీవెన అలా ఉంటుంది. సహోదరన్ சொல்கிற విధமாக பார்க்கும் பொழுது எல்லா விதமான காரியங்களும் கூட அது ஆத்மீக ஜீவிதத்திலே ஆசீர்வதிக்கும். and also satisfaction. அது திருப்திகரமாக இருக்கிறது. you read 147:14 నేను తృప్తిస్తాను ఇంట్లో. అన్నపడియాల్ with the finest of the wheat. wheat. Finest of the wheat. ప్రైజ్ గాడ్. కాబట్టి ఆయన మీకు తృప్తిగా కలుగు చేసేవాడు అంటున్నాడు. ఉత్తమమైన గోధుమలాల్ ఉనకి తృప్తియాకువే. one more thing we'll see. இன்னொரு Psalms 91:10 91వ సంగీతం Psalms 91 కీర్తనలు 91:10 91వ సంగీతం 10వ వచనం. పరాపాయమేమియు రాదు. రాదు, చాలు. nothing will come to this house. కింద ఒక ఆపత్తు వరాదు. చదవండి దయచేసి మీ భాషలో. ಯಾವ ಕೇಡು ನಿನಗೆ ಸಂಭವಿಸದು. దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. దేవునికి స్తోత్రం ఉండాలి. ఒక ఇల్లు అంటే ఏదో కట్టాము పోయాము అది కాదండి ఎక్కువ విషయం. వీడు என்றால் కట్టినాం. ఎందుకు కట్టాడు, ఎలా కట్టాడు, ఎవరు కట్టారు, దీనికి ఏంటి అనేది ప్రభు లెక్క ఉన్నాయి. ஆனபடியால் வீட்டை யார் கட்டினார்கள், எவ்விதமாக கட்டினார்கள் எல்லாம் கூட ஆண்டவரிடத்திலே கணக்கு உண்டு. మనం చూసిన 1 కొరింథీ 1:9 తన కుమారుని రాజ్యమునకు మిమ్మల్ని అందరినీ సిద్ధపరుస్తున్న ప్రభువు 1 కొరింథీ 1వ అధ్యాయం 3వ వచనத்தின் ప్రకారమాய் తనடைய రాజ్యத்திற்காக அழைக்கப்பட்ட உங்களை பார்க்கும் பொழுது ఈ ఇంటిని ఏ విధంగా మాదిరి చూశారో இந்த வீட்டை எவ்விதமாக மாதிரியாக பார்த்தோமோ వ్యక్తిగతంగా కూడా ఆ విధంగా నిన్ను మలుస్తున్నాడు. தனிப்பட்ட జీవితంలో உன்னையும் கூட అవిధமாக మార్చి పెట్టుకుని ఆయన కుమారుని రాజ్యమునకు మిమ్మల్ని ఆ విధంగా సిద్ధపరుస్తున్నాడు. కుమారుని రాజ్యத்திற்கு வரவழைத்த ఎందుకని? ఎదర్కాக నువ్వు సాక్ష్యం ఉండాలా. నీ సాక్షియాగి இருக்க வேண்டும். నీ సాక్ష్యము ఏది, నీ బలియర్పణ ఏది, నీ సాక్ష్యము ఏది, నీ బలియర్పణ ఏది. చాలు, దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. దేవునికి స్తోత్రం ఉండాలి. కాబట్టి ఓ క్రైస్తవుడా, ఓ క్రిస్తవనే, ఓ క్రైస్తవురాలా, క్రైస్తవులే, నీ సాక్ష్యం చాలా ముఖ్యం. உன்னுடைய சாட்சி முக்கியம். నేను ఈ విధంగా చెప్పి ఇంట్లో நான் சொல்லி விதமாக சொல்கிற இந்த வீட்டிலே అసమాధానం ఉండకూడదు. ఇంట్లో అసమాధానం இருக்கக்கூடாது. తగాదాలు ఉండకూడదు. కలగంగలు இருக்கக்கூடாது. ఎల్లప్పుడూ నవ్వుతూనే ఉండాలా. எப்பொழுதும் கூட అది నా ఇల్లు, నేను కట్టాను ఆ ఇంటిని. ఇది நான் కట్టిన వీడు. మీరు సాక్ష్యంగా ఉండాలా. நீங்கள் సాక్షియారు. యేసుదాస్ దేవములకు నేను చెప్పే నా సలహా ఇదే. అన్నపడియాల్ యేసుదాసుக்கும் దేవమ్మ సహోదరిக்கும் కూడా சொல்கிற ஒரு காரியம் సమాధానం ఉండాలా. సమాధానం இருக்க வேண்டும். సమాధానం ఉండాలా. సమాధానం இருக்க வேண்டும். అంతే కాదు, அது மட்டுமல்ல ఏ తెగులు కూడా ఈ వైపు రాదు. అన్నపడియాల్ వాదయం కూడారத்தை ఇందుం కూడా అదుగాదు. మీ అందరికీ తెలుసు, మనకు ఎల్లరూ తెలియదు, హెబ్రోన్ సహవాస సంఘాలు దాదాపు 30+ ఉన్నాయి బెంగళూరులో. అన్నపడియాల్ హెబ్రోన్ సహవాసం இந்த பெங்களூர் பட்டணத்திலே 30க்கு மேலாக இருக்கிறது.
మోరియా 35వ సంవత్సరం నడుస్తూ ఉంది. இந்த மோரியா சபை 35வது ஆண்டை நடத்துகிறதா இருக்கிறது. కుప్పముది 25 ఇయర్స్ 31వ తేదీకి మనం పిలిచారు. இந்த ஆண்டிலே 31ஆம் தேதி குப்பம் சபையில் இருக்கிற சபை பார்க்கும் பொழுது அவர்கள் கூட இந்த 25ஆம் ஆண்டை அவர்கள் அனுசரிக்கிறார்கள். మోరియా ఆరాధన మందిరం மோரியா ஆராதனை வீடு ఒక్కటే, ஒன்றே. కరోనాకు గురి కాలేదు. கொரோனாவின் வியாதிக்கு அது தட்படவில்லை. అంతేకాదు அது மட்டுமல்லாமல் నేను ఇంట్లో నెమ్మదిస్తాను. வீட்டிற்கு நான் நிம்மதியை கூட 127 Psalms 127 127ஆம் சங்கீதம் 122 122:7 ఇంకా కొంచెంసేపు 5 నిమిషాల్లో ముగిస్తాను. 122:7 లో నేను ఏమిస్తాను చూడండి. ప్రభు ఏమంటున్నాడు ఇంటికి ఒకే నెమ్మది కలుగును గాక. ఓకే నీ నగరంలో క్షేమమును క్షేమము కలుగును గాక. ఇద్దరు చదువుతున్నారు ఒకేసారి. ఇవి నా తమిళ కన్నడ. உன் நலங்கத்திற்குள்ளே சமாதானமும் Okay. உன் அரண்மனைக்குள்ளே சுகமும் இருப்பதாக. కాబట్టి నేను ఇస్తా. நான் கொடுக்கிறேன். నా మాట నమ్ముతున్నారా? என்னுடைய வார்த்தை గాలి விசுவாசம். మాటలు అనుకుంటున్నారా? வெறும் பேச்சு என்று ఆకాశం భూమి గతించును గాని வானம் பூமி ஒழிந்து போனாலும் పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఏమి రాయబడినాయో பரிசுத்த வேதாகமத்தில் என்ன எழுதப்பட்டிருக்கிறது జరగాల్సిందే. அது எல்லாம் நடக்க வேண்டியது. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ, பிரியமான தேவ பிள்ளைகளே, క్యాజువల్ గా ఇఫ్ యు ఆర్ టేకింగ్ క్యాజువల్లీ சாதாரணமாக நீங்கள் எடுத்துக்கொள்கிறீர்களா? నీకు లెక్క లేకుండా తీసుకుంటా మాట. ஏதோ எண்ணத்தை கிடாதபடி எடுத்துக்கொள்கிறீர்களா? వాట్ యు సో దట్ విల్ రిప్ టుమారో. ஆனபடியால் நீ எதை விதைக்கிறாயோ அதை నువ్వు அறுப்பாய். ఏం విత్తుతావో దాన్ని కోసుకుంటావు. நீ எதை விதைக்கிறாயோ அதை அறுப்பாய். దేవుడు ప్రభు చెప్తున్నాడు, ஆண்டவர் சொல்கிறார், నేను తెగులు రానివ్వను, నెమ్మదిస్తాను. ఈ విధంగా అన్ని ఆశీర్వాదాలతో ఈ బేత్మియోని ఇంటిని ఇస్తున్నాను అంటున్నాడు ప్రభు. ஆனபடியால் ஆகையால் பொல்லாப்புனக்கு நேரிடாத வாதையின் கூடாரத்தை அணுகாதென்று உன் வீட்டை ஆசீர்வதின்னு சொல்லுகிறது. పరిశుద్ధ గ్రంథం నుంచి ఈ మాట తీసుకున్నాం మనం. பரிசுத்த வேதாகமத்தின் இந்த வார்த்தை எடுத்து ఇది సత్యం. இது சத்தியம். దేవుని లోపల ఉండే బిడ్డలకి అది ఉండాలా. ஆனபடியால் வீட்டில் இருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு அது இருக்க வேண்டும். అంతేకాదు அது மட்டுமல்ல, చివరిగా கடைசியாக యోబు 8:6 யோபு 8ஆம் Job அதிகாரம் 8:6 చివరిగా లాస్ట్ విల్ సీ ద వర్స్. யோபு 8ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் வசனம். Job 8:6 యోబు 8ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் పవిత్రుడవై నీవు పవిత్రుడివై యథార్థవంతుడవైన ఎడల యథార్థవంతుడైన యెడల నిశ్చయముగా ఆయన నీ యందు శ్రద్ధ నిలిపి నిశ్చయముగా ఆయన నీ యందు శ్రద్ధ నిలిపి నీతికి తగినట్లుగా నీ నీతికి తగినట్టుగా నీ నివాస స్థలమును వర్ధిల్ల నీ నివాస స్థలమైన బేత్మియోను చేయును. వర్ధిల్ల చేయను. తీసుకుంటున్నారా ఇంటి వాళ్ళు? ఇంటి వాళ్ళు எடுத்துக்கொள்கிறீர்களா? తీసుకుంటున్నారా? வீட்டு அனைவர்களும் ఇంటి వాళ్ళు తీసుకుంటున్నారా? வீட்டு அனைவர்களை எடுத்துக்கொள்கிறீர்களா? ఇంట్లో ఎవరెవరు ఉండబోతున్నారు? இந்த வீட்டிலே யாரெல்லாம் இருக்க போகிறீர்கள்? సోదరుడు యేసుదాసు, சகோதரன் இயேசுதாஸ், చెల్లి దేవమ్మ, சகோதரி தேவம்மா, పెద్ద కుమారుడు ప్రభు, பெரிய குமாரன் రెండవ பிரபு, కుమారుడు సందీప్, இரண்டாவது குமாரன் சந்தீப், ప్రభు భార్య స్వాతి, பிரபு மனைவி சுவாதி, సందీప్ భార్య రోజుమిన్, சந்தீப் மனைவி ரோஸ், రోజులిన్. పిల్లలు, பிள்ளைகள். మీకు ప్రభు వార్నింగ్ ఇస్తున్నాడు. தேவன் இங்கே வார்னிங் கொடுக்கிறார். ఏమండాలా? என்ன இருக்க வேண்டும்? నేను కట్టాను, நான் கட்டினேன். నా రక్త ప్రోక్షణ తెచ్చాను, என்னோட ரத்தத்தின் புரோட்சைக்கு నేను ఇష్టపడి మీకు కట్టించాను. எனக்கு ఇష్టపడి நான் ఈ கட்டியிருக்கிறேன். ఇంట్లో ఏమి రావాలా? இந்த வீட்டில் என்ன வர வேண்டும்? సాక్ష్యం రావాలా? சாட்சி வர வேண்டும். అది సత్యం, இது సత్యం. అసాధ్యం కాదు. இது அசாத்தியம் அல்ல. దానికి ఏం చేయాలి మీరు? அதற்கு நாம் என்ன செய்ய ఇప్పుడు வேண்டும்? నేను చెప్పిన పేర్లందరూ ఏం చేయాలా? சொன்ன இந்த பெயர்கள் எல்லாம் அனைவரும் கூட என்ன செய்ய என்ன வேண்டும்? చేయను? என்ன செய்ய வேண்டும்? నీతికి తగినట్లుగా நீதிக்கு ஏற்றதாக నీవు ఎంత విత్తుతావో, ఎలా నీతిగా ఉంటావో అంత ఆశీర్వదిస్తావు. நீங்கள் చదవండి, మన எவ்வளவு దగ్గర నా நீதியாக మాట. விதைக்கிறீர்களோ அது కరెక్ట్ బ్రదర్, somebody నీవు English. పవిత్రుడవై If thou wert pure and upright, Yes. surely now he would awake for thee and make thy habitation of thy righteousness prosperous. Prosperous. నీ హ్యాబిటేషన్, నీ నివాసము నేను చెప్పినట్టుగా ఉంటే I will make you prosperous. உங்களுடைய வாசஸ்தலத்தை சம்போகமாக்குவார் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். నేను ఇచ్చిన ఈ ఇంట్లో నేను చెప్పినట్టుగా మీరు ఉంటే నేను ఆశీర్వదిస్తాను. நான் கொடுத்த வீட்டிலே நான் சொன்னபடி நீங்கள் நடந்தால் நான் ஆசீர்வதிப்பேன். ఇంటిగా కదా కట్టారు ఇల్లు మీరు? அதற்காக தானே வீட்டை అందుకే கட்டினீர்கள். కదా మీరు ప్రయాసపడ్డారు. அதற்காக தானே பிரயாசப்பட்டீர்கள். ప్రభు మాట్లాడుతున్నాడు. ஆண்டவர் I பேசுகிறார். will bless this house. நான் இந்த வீட்டை ஆசீர்வதிப்பேன். దీన్ని ఎవడు చేంజ్ చేయలేడు. இதை யாரும் கூட மாற்ற முடியாது. ఆయన తీసిన తలుపులు ఎవడు మూయలేడు. அவர் பூட்டின பூட்டை யாரும் கூட திறக்க ఆయన முடியாது. మూసిన తలుపులు ఎవడు తీయలేడు. அவர் மூடின பூட்டை யாருமால் திறக்க ఆయన முடியாது. తీసిన తలుపులు ఎవడు మూయలేడు, తీయలేడు. அவர் பூட்டின பூட்டை யாரும் திறக்க முடியாது, மூட முடியாது. కాబట్టి ప్రియమైన వాళ్ళారా, பிரியமானவர்களே, ఓ మోరియా సంఘస్థులారా, சபையின் சகோதரரே, దేవుని బిడ్డను ఆశీర్వదించే తీర్పు చూడండి. தேவனுடைய பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிக்கிற தீர்ப்பை ఈ பாருங்கள். విధంగా ఆశీర్వదిస్తాడు. இவ்விதமாக ஆசீர்வதிப்பார். యాకో ఉదాహరణకి
உதாரணத்துக்கு యోసేపు ఎక్కడి నుండి వచ్చాడు? யோசேப்பு எங்க இருந்து வந்தார்? దేవుని ఇంటిలో నుండి వచ్చాడు. தேவனுடைய வீட்டிலிருந்து வந்தார். మోసగాడైన యాకోబు ఇంటి నుంచి వచ్చాడు. மோசகாரன் யாக்கோபு வீட்டிலிருந்து தான் வந்தார். ఏ విధంగా నడిచాడు? ఏ విధமாக நடந்தார்? ఇప్పుడు నువ్వు యాకోబులో చదివి యోబులో చదివిన రీతిగా ఆయన నీతిగా నడిచాడు కాబట్టి யோபுவிலே வாசித்தது போல அவர் நீதிமானாய் ఆయన நடந்தார். నీతికి తగినట్టుగా அவருடைய நீதிக்கு ஏற்றதா he was the first prime minister of Egypt of Israel. ஆனபடியால் இஸ்ரவேலின் தலைநகரத்தில் அவன் முதலாவது அவன் அதிபதியாக வாழ்ந்தான். ఒక అన్య దేశంలో ஒரு అన్య దేశத்திலே ఆ యొక్క దాదాపు 4000 సంవత్సరాల క్రితం நான் ஏறக்குறைய 400 ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఈజిప్ట్ அவன் இஸ்ரவேல் தேசத்துக்கு ఎక్కడ నేర్చుకున్నాడు అవన్నీ? எல்லாவற்றையும் எங்கிருந்து ఆ கற்றுக்கொண்டான்? ఇంట్లో నుంచి నేర్చుకున్నాడు. அந்த வீட்டிலிருந்து బేత్లెహేము నుంచి నేర్చుకున్నాడు. బేత్లెహేములో ఆ నివాస స్థలం నుంచి నేర్చుకున్నాడు. నివాస స్థలం ఆ యాకోబు దగ్గర నుంచి அந்த నేర్చుకున్నాడు. யாக்கோபிடத்திலிருந்து கற்றுக்கொண்டான். నా బిడ్డ என் பிள்ளை నన్ను పోషిస్తాడు. என் மகன் என் போஷிப்பார். ముసలోడిగా వెళ్ళాడు బండి మీద. வயதாகி 70 మంది పోయారు. 70 பேர் சென்றார்கள். ఎంతమంది బయటకు వచ్చారు? எத்தனை பேர் வெளியே வந்தார்கள்? అది యుద్ధం చేసేవాళ్ళు వారియర్స్. 20 lakhs have come out. ஆனபடியால் 20 லட்சம் ஜனங்கள் வெளியே வந்தார்கள். How much time he has taken? எத்தனை நேரம் எடுத்தது? 430 years లో యాకోబు 70 మంది పోయి 20 లక్షల మంది ముసలి మొత్తం అందరూ కలిసి బయటకు వచ్చారు. 430 ஆண்டுகள் பார்க்கும் பொழுது 70 பேர்கள் சென்று 6 லட்சத்து ஜனங்களாக மாறினார். కాబట్టి దేవుడు గొప్పవాడు. மறுபடியும் நம் தேவன் பெரியவர். ఆయన అద్భుతకరుడు. அவர் அற்புதம் ఆశ్చర్యకరుడు. ஆச்சரியம் செய்கிறவர். శూన్యం నుంచి సృష్టించినవాడు. ஒன்றுமில்லாதிருந்து సృష్టిத்தவர். ఇప్పుడు చెప్పినన్ని చేస్తాడు ఈ ఇంటికి. ఇవెల్లవற்றையும் இந்த வீட்டுக்கு செய்வார். కాబట్టి నీ నీతికి తగినట్టుగా నీవు ఆశీర్వదిస్తావు. ஆனபடியால் உன் நீதிக்கு ஏற்றதாக உன் வீட்டை ஆசீர்வதிப்பேன். ఎప్పుడైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఇక్కడ ఉంటే ஏதாவது தொந்தரவு வந்தால் ప్రాబ్లమ్స్ మేము వింటే ஏதாவது தொந்தரவுகளை நாங்கள் கேட்டால் ఐ విల్ ఆస్క్ యు. நான் உங்களை கேட்பேன். ఐ విల్ ఆస్క్ యు. உங்களை நான் கேட்பேன். ఏం రాకూడదు ఇక్కడికి. எதுவும் கூட வரக்கூடாது. ఏ దుష్టుడు ఏ తెగులు రాదని చెప్పాడు ప్రభు. அப்படியால் வாதையின் கூடாரத்தை அணுகாது என்று பார்க்கிறோம். ఓన్లీ అభివృద్ధి 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 చెప్పాడు. அப்படி எல்லாவற்றையும் நான் ஆசீர்வதித்து அபிவிருத்தி படுன்னு ఆ சொல்லுகிறேன். విధంగా ఉండాలని కోరుచున్నాను. அவ்விதமாக இருக்க வேண்டும் என்று நான் கூறுகிறேன். May the Lord bless this portion. தேவன் தாமே இந்த வசனங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. పెద్దరాజును ప్రార్థిస్తాడు. சகோதரன் பெத்ராஜ் அவர் ஜெயிப்பார்கள். యేసుదాస్ ఆహ్వానిస్తాడు. இயேசுதாஸ் அவர்கள் நம்மை வரவேற்பார்கள். మనందరికి భూ పెడతాడు. நம் அனைவருக்கும் கூட உணவை கொடுப்பார்கள். ఓకే పెద్దరాజును ప్రార్థిస్తాడు. ప్రార్థన దయచేసి తలలు వచ్చండి. దయచేసి తలవణులుగా జెబిపోం. సిస్టర్స్ క్లోజ్ యువర్ హెడ్స్. చేయనా మహాప్రేమ గల పరిశుద్ధుడు దేవా, కృపాకనికరణ తండ్రి, పరిశుద్ధమైన ప్రభువా, అద్భుతకరుడవు, ఆలోచనకర్తవు, బలవంతుడైన దేవుడవు, నిత్యుడవు తండ్రివి, సమాధాన అధిపతిమైన నీవు నా ప్రభువా, మా సహోదరుడు నీ దాసుడు యేసుదాసుకి ఇచ్చినట్టు గృహం బట్టి నీకు స్తోత్రం నాయన. ఈ గృహముకు పేరు పెట్టబెట్టినావు నాయన. నా తండ్రి ఇచ్చినట్టు పేరును నా తండ్రి సకాలంలో నా తండ్రి నీవే నీ యొక్క తన యొక్క జీవితకాలం అంతటిలో తోడై ఉండి ఎటువంటి తొందరలు ఆటంకం లేకుండా సగం యేసుదాసు కానీ సగం జీవము కానీ ప్రభు వారి కుమారులు కుమార్తెలు అదేవిధంగా నా తండ్రి అల్లు మరి మన సంతానం నా తండ్రి ఆస్వాదించిన ప్రభు నీవే నీ కృపలో జ్ఞాపకం చేసుకుంటా ఆయన ఇంటిలో ఇటువంటి తొందరలు ఆటంకం లేకుండా రాబో దినముల్లో ప్రభు నీ యొక్క సాక్షాత్తంగా జీవించగలిగి సాయం చేయండి. ఈ గృహం ద్వారా అనేక ఆత్మలు ప్రభా నిన్ను విశ్వసించే రక్షణ పొందినట్లుగా నీవే నీ యొక్క సేవలో ముందుకు సాగునట్లుగా నాయన నీవే నడిపించండి ప్రభు. ఇందులో తొందరలు ఆటంకం లేని విధంగా నా తండ్రి సాతాను దూరపరిచి ప్రభా నీ యొక్క కృపలో జ్ఞాపకం చేసుకుని నీ పిల్లల పట్ల నీవే కనికరించి ఆశీర్వదించి నడిపించమని నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. అవును తండ్రి, నన్ను నమ్మినటువంటి వారిని ఎన్నటికీ విలువను ఎడవాణిని వాగ్దానం ఇచ్చిన దేవుడు ప్రభా, నీవేది జీవిస్తున్నటువంటి ఒక గృహంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరిని నీ హస్తానికి అప్పగిస్తూ నా తండ్రి రాబో దినముల్లో నీ యొక్క సాక్షులుగా జీవించగలిగి సాయం చేయండి ప్రభు. నా తండ్రి అంతేకాదు నాయన, మరి గృహం చుట్టూ కంచెలు నాటండి, సాతాను క్రియలను తోడ్పరచండి, ఎటువంటి హాని అపాయం లేకుండా ఆశీర్వదించి నడిపించమని నీకే స్తోత్రం చెల్లిస్తూ యేసు ఆయన పరిశుద్ధ నామమున నా స్తుతించి ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి. ఆమేన్. అన్న ఆశీర్వదించుతారా? ఇప్పుడు మరి ఇంటి యజమాని అయినటువంటి పిల్లలు కాదు, పెద్దవాళ్ళైనటువంటి యేసుదాసు దేవములో ఆరాధిస్తారు, ప్రభుని ఘనపరుస్తారు, స్తుతిస్తారు. తర్వాత మనం ఆశీర్వాదంతో ముగిస్తాం మిగతా కార్యక్రమం. మహాప్రేమగల తండ్రి, మహోనీయుడా, మహోన్నతుడా, మా సృష్టికర్త, మా చాలని దేవుడు పడిన తండ్రి బాబా,
మమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్న మా గొప్ప దేవ మీకు వందనం స్వస్థత చూపిస్తున్న దేవ తండ్రి. మేము పట్టి వారు లేని తండ్రి ప్రభా, ఎన్నిక లేని వారము ప్రభా తండ్రి. బోధన సంఘం తండ్రి ప్రభా మాకు ఎంతోనైనా ఆదరించినైనా బలపరిచిన చూపిస్తుంది దేవా. నేను నాయకులు ప్రభావ తండ్రి ప్రజలతో ప్రభావ ఇచ్చిన వర్తమానం బట్టి వందనాలు చూపిస్తాను దేవ తండ్రి. నువ్వు చేసిన గొప్ప కార్యాలు చూపిస్తుంది తండ్రి బాబా. తండ్రి మా జీవితంలో తండ్రి బాబా తండ్రి ఇచ్చిన గొప్ప బట్టి వందనాలు చూపిస్తుంది దేవా. దేవా ఈ యొక్క విధానం తండ్రి బాబా మా ఇచ్చిన ఈ దోషం అధ్యక్షులు లేఖన బట్టి బాబా తండ్రి. నిజయం ప్రభా తండ్రి బాబా బాధ్యుల నివాసాలను పేరు పెట్టాము దేవ తండ్రి. తండ్రి ఇచ్చిన కృపను బట్టి వందనాలు మేము పడుతుంది సాక్షులుగా తండ్రి ఊరేని హత్తుకొని ప్రభా నీ ఇంటి శ్వాసంగా నమ్మకం జీవించుకోవాలి దేవ తండ్రి. ప్రభు మా రక్షణ బట్టి ఉన్నా తెలుస్తుంది దేవా. నువ్వు చేసిన మేళ్ళ బట్టి ప్రభా నా జీవితంలో నా కుటుంబ జీవితంలో సంఘ జీవితంలో నువ్వు చేసిన గొప్ప కార్యాన్ని బట్టి సంఘ మంత్రులని ప్రార్థించబడుతుంది బాబా. అద్భుత చేసిన దేవుడు తండ్రి బాబా. నీ ప్రేమ బట్టి చూపిస్తుంది దేవ తండ్రి. నువ్వు చేసిన మేళ్ళ బట్టి చూపిస్తూ తండ్రి ఎన్ని మేలు చేసిన తండ్రి బాబా నేను రుణిస్తున్నాను తండ్రి బాబా. తండ్రి ఉప్పు కొట్టుకోబా తండ్రి. ఇన్ని మేలు చేసిన దేవుడికి ఏమి చెల్లించేవాళ్ళు తండ్రి బాబా. హృదయపూర్వకంగా ఆత్మీయ సత్యంతో నిన్ను ఆరాధించి నిలబెట్టిస్తూ తండ్రి. ఈ చిన్న ఆరాధన యేసయ్య పదాలకు అర్పిస్తూ ఆరాధిస్తున్న తండ్రి. దేవము ఆరాధిస్తారు. ప్రేమలైనా కృపలైన ప్రభా నీ ప్రేమలో నీ కృపల నాయన ఇంతవరకు నా తండ్రి నాయన నా ప్రభా జ్ఞాపకం చేస్తున్న దేవా నీ వందనాలయ్యా. ఇలా నా తండ్రి నాయన ఏ స్థితిలో నిన్న నా తండ్రి నువ్వు నా ప్రభా నా పేరు పెట్టి పిలిచిన ప్రభా నాయన నీ బిడ్డగా నన్ను నా తండ్రి నాయన జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు. దానిపై వందనాలు నా తండ్రి. నా ప్రభా నాయన మరి నా తండ్రి అయ్యా మరి ఈ లోకంలో నా తండ్రి నేను రాకమునిపై నన్ను గుర్తెరగిన నా దేవా నీకు వందనాలు. నా తండ్రి నాయన మరి నా ప్రభా నేను ఎక్కడుండాలని నా ప్రభా నీ తలంపుల ద్వారాగా నన్ను నా తండ్రి నడిపించి నా తండ్రి నీ ఆలోచనల ద్వారాగా నడిపించి నా ప్రభా నా ప్రభా నాయన మరి నీ మందిరం సమాపంగా నా తండ్రి నాయన నన్ను కానీ చేసుకొని నా ప్రభా నాయన నీ బిడ్డలల్లో నా తండ్రి నన్ను చేస్తున్న ప్రభా నా తండ్రి నాయన మరి నా ప్రభా అన్నే కాదు నా కుటుంబం అంతా నా ప్రభా నాయన ఈ సన్నిధిలో కనపడలాగా నా తండ్రి నన్ను మలుస్తూ వస్తున్న విధానకై వందనాలు నా ప్రభా. నా తండ్రి నాయన యాకోబును మలిసిన దేవుడు నా తండ్రి నన్ను కానీ మరి దినదినము మలుస్తూ నా ప్రభా. నా తండ్రి నీ వాక్యమైన మరి నా తండ్రి శుద్ధితో మరి నీ ప్రార్థన పాలతో నన్ను పోషిస్తున్నా ప్రభా నాయన. నన్ను ఇంతవరకు కాసిన నా యేసయ్యా నీ వందనాలయ్యా. నా ప్రభా నాయన నేను ఏ పాటిదాన్ని నా తండ్రి నా స్థితి ఏ పాటిది నా ప్రభా అయినా మరి నా ప్రభా ఏమిటి లేదు నా ప్రభా నాయన క్రీస్తుమైన బండపైన నా ప్రభా నా పాదాలు స్థిరపరిచిన తండ్రి నాయన నన్ను హెచ్చించిన నా దేవాన్ని వందనాలు. నా తండ్రి అబ్రాహాము ఇస్సాకు యాకోబుల దేవ ఈరోజు నాకు దేవుడు అయ్యిండు నా తండ్రి నాయన. ఇంతగా నన్ను నా ప్రభా నాయన నువ్వు నా తండ్రి నడిపిస్తూ వస్తున్న విధానంపై వందనాలు చెల్లిస్తుంటా నా తండ్రి నాయన. నా కొరకు మా కుటుంబం కొరకు నా ప్రభు సంఘమంతా నా ప్రభా నాయన నా తండ్రి ఒంటరిగా ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు నా తండ్రి ప్రార్థించి నా తండ్రి మరి నా ప్రభా అయ్యా దినదినం మెట్టుకు నా ప్రభా నన్ను కట్టుతూ నా ప్రభా నాయన మరి నా తండ్రి అయినా నడిపిస్తూ వస్తున్నా నా యేసయ్యా నీకు వందనాలు చెల్లిస్తుందా నా తండ్రి నాయన. మరి నా ప్రభా అయ్యా కుటుంబ జీవితంలో సంఘ జీవితంలో తొట్టుపాటు లేకుండా నా తండ్రి నాయన స్థిరపరుస్తున్నా ప్రభు నాయన. మరి నా తండ్రి మరి పెద్దల ద్వారా నేను ఆదరణ పొందుకుంటూ వాళ్ళ ప్రార్థన నా తండ్రి నాయన నాకెంతో నా ప్రభు శక్తిగా బలంగా ఉన్నందుకు నా తండ్రి ఆయన మరి నా కొరకు నా కుటుంబం కొరకు బిడ్డల కొరకు నా ప్రభా ప్రార్థించిన వాళ్ళందరి కొరకు నా తండ్రి చూస్తున్నాను నా తండ్రి అయ్యా. మరి నా ప్రభా నువ్వు చేసిన మేలు వృధాగా పోవు నా తండ్రి అయ్యా. మరి నా ప్రభా అవును నా ప్రభా నీ కన్నీటి ప్రార్థన నా గుడిలో నింపుతానన్నావు నా తండ్రి అవును నా ప్రభు. మరి నా తండ్రి నా స్తుతులు సూత్రాలు నా ఆరాధనలు ఎటువంటిదని నా ప్రభు నేను నా తండ్రి తలుసుకొని నా ప్రభు నాయన నీకు పైన సువాసనగా నా ప్రభు కనపడలాగున నా తండ్రి నాయన అవును నా ప్రభు ఇప్పుడు మేము కానీ నా తండ్రి నాయన రాబోయే దినాలలో నా ప్రభు నీకు ఉప్పుగా వెలుగుగా సాక్షిగా నా ప్రభు జీవించు నా తండ్రి నా ప్రభు ఈ ఇంటి నుంచి నా ప్రభు మరి నా తండ్రి సువాసనైన మాటల ద్వారా నా ప్రభు పలుకుటకు నా తండ్రి కృపణేసి వందనాలు నా ప్రభు అలాగే జీవించుటకు నా తండ్రి నాయన ఇవేళ నా ప్రభు నాయన ఇంటిని నువ్వు ఆశీర్వదించిన తండ్రి ఇది నా ప్రభు మాది కాదు నా ప్రభు ఇది నీది నా తండ్రి
ఆయన కేవలం నా ప్రభా మేము యాత్రికులు నా తండ్రి అయినప్పటికీ నా ప్రభా నాయన మరి నా తండ్రి ఎంతో ధైర్యంతో పోషిస్తూ నడిపిస్తున్న నా యేసయ్యను మేమేమి ఇవ్వగలం నా తండ్రి ఏం లేదని ఒప్పుకుంటూ అయినా మరి నా ప్రభా నన్ను నేను తగ్గించుకుంటూ హెచ్చిస్తూ నా చిన్న శుద్ధి ఆరాధన మీకొక్కడికి అర్పిస్తూ ఆరాధిస్తున్నాను నా ప్రభా. దయచేసి చిన్న ఇది ప్రతి రూములు దాదాపు ఎన్నో మాట్లాడండి అయ్యా. ప్రతి రూమ్ కూడా ప్రార్థన చేస్తారు, అందరూ పోవడానికి కాదు కాబట్టి మరి ఇక్కడ బాధ్యత కలిగినటువంటి వాళ్ళు బిడ్డలు భూపాలను జాన్ నన్ను చెప్పనేయండి. నేను మాకు బాధ్యత కలిగిన వాళ్ళు భూపాలను జాను భాస్కర్ బాబు రవి ఇఫ్రాయిం ఇంకా బాధ్యత కలిగిన వాళ్ళతో పాటు మరి ఇక్కడ మరి పూనా నుండి కానీ ఆంధ్ర నుండి కానీ మద్రాసు నుండి వచ్చిన వాళ్ళు కూడా కూలి ఇస్తే వాళ్ళు వెళ్ళి రూమ్ ప్రార్థన చేసి వస్తారు. ఇది క్రమం, సంఘ క్రమం. ఎందుకంటే అందరూ పోయి గోలగోలగా చేయకూడదు. దయచేసి మీరు బాధ్యత కలిగిన వాళ్ళు ముందుకు రండి. మీరు ప్రతి రూముకు పోయి వచ్చే లోపల నువ్వు అనౌన్స్మెంట్ చేయాలి, అందరికి భోజనం సిద్ధపరచబడిందని చెప్పి రండి, దయచేసి రండి. జాన్ భూపాల్ మీరు తీసుకెళ్ళండి మేడం. రండి రండి ఇప్పుడు 1:30 అయింది. రండి జాన్ రండి. ఇబ్రాహిం పాటలు పెడతా వెళ్ళి రూమ్ ప్రార్థన చేసి రండి. ప్రతి రూమ్ కూడా రవి రండి. అందరికీ వందనములు. మొట్టమొదటిగా ఒరే సంఘము పెద్దలకి నారాయణ గారికి మరి కృపానంద గారికి మా పెద్దగారికి హృదయపూర్వక వందనములు. సంఘం ప్రేమించినంతవరకు మమ్మల్ని కూడా సంఘం మా కుటుంబాన్ని ప్రేమించి వచ్చిన బంధుమిత్రులకి సంబంధాలకి దేవుని దాసులకి మరి అందరి పేరు చెప్పే సమయం ఉంది కాబట్టి అందరికీ నాకు తొలిపరి తెలుస్తున్నాం. కాబట్టి ఇంతవరకు దేవుడి వాక్యం విన్నారు కాబట్టి వారి శరీరాహారం కూడా ఉత్తపడుతుంది కాబట్టి మీరందరూ తిని భోజనం చేసి మా కుటుంబానికి ఆశీర్వదించాలని కోరుతున్నాం. దేవుడు కుటుంబాన్ని దీవించండి. మేము చెప్పిన మోరియా బాధ్యతలతో పాటు నాకు తెలిసిన వాళ్ళు సురేష్ మరి మీ తమ్ముడు బాబు ఇంకా ఎవరైనా మీ పేర్లు ఇస్తే పోయి ప్రార్థన చేసి వస్తారు. అందరం పోలేం, గోలు కొట్టదు, తిరిగి కొట్టదు కాబట్టి పై ప్లీజ్ క్యారీ అన్నయ్య, ప్లీజ్ క్యారీ. అదే వస్తారు వీళ్ళు వస్తారు. నువ్వు అమ్మా సరే వస్తాను అయ్యా నువ్వు రా. సరే పారండి. అంటే మేము చేసామా? సరే ఎందుకంటే మిమ్మల్ని మీరు ఆహ్వానించాలి కదా. ఎందుకంటే మీరు మీరు సేవ చేస్తున్నారు కాబట్టి మేము పిలుస్తున్నాం. పదండి ఇంకా అమ్మా ఎక్కడ ముందు పద అయ్యా, పదండి అయ్యా, నేను వస్తున్నా. పద శ్రద్ధతో
గృహములోను సమాధానకర్త స్తోత్రములు సమాధాన గృహములోను సమాధానకర్త స్తోత్రములు. వాకింగ్ చదువుకొని వాకింగ్ చదువు ఫస్ట్ క్రానికల్స్ 7:27 లాస్ట్ ఫస్ట్. ఇల్లు దీవించబడ్డ కొరకు చదువుతాం. శాశ్వతమైన దీవెనతో నింపేటట్టు మాట చదివి ఫస్ట్ క్రానికల్స్ 7:27 మొదటి ముందు చూడయా సురేష్ 17:27 లాస్ట్. ఇప్పుడు నీ దాసుని సంతతి నిత్యము నీ సన్నిధిని ఉంటున్నట్లుగా దానిని ఆశీర్వదింప అనుగ్రహించి ఉన్నావు. యెహోవా నీవు ఆశీర్వదించిన అది ఎన్నటికీ నీ ఆశీర్వదించబడి ఉండను. కాబట్టి ఈ యొక్క ఇంట్లో ప్రవేశిస్తున్నాం బెల్పియోనికి ప్రభు అంటున్నాడు. ఈ వాక్యం మళ్ళీ చదవండి గట్టిగా, ఒకసారి చదవండి, ఒకసారి చదవండి. ఆశీర్వాదం ఏమి ఇస్తున్నాడు ఇంటికి பெற்றதாக ఎవరన్నా தமிழ் చదవமா தமிழ் படி. இப்போதும் உமது அடியானின் வீடு என்றென்றைக்கும் உமக்கு முன்பாக இருக்கும்படிக்கு அதை ஆசீர்வதித்தருளினீர். கர்த்தராகிய தேவரீர் அதை ஆசீர்வதித்தபடியினால் அதை என்றென்றைக்கும் ஆசீர்வதிக்கும். ఎప్పటికి కూడా తెలుగులో మళ్ళీ చదవండి ఒకసారి. సురేష్ చదువు 17:27 ఇప్పుడు నీ దాసుని సంతతి ఎన్నడమ్మా దయచేసి ఇప్పుడు నీ దాసుడైన నీ దాసుడు ఎవరు? యేసుదాస్. ఇప్పుడు నీ దాసుడైన యేసుదాస్ సంతతి నిత్యము నీ సన్నిధిని ఉండునట్లుగా దానిని ఆశీర్వదించున్నావు. నెక్స్ట్ యెహోవా నీవు ఆశీర్వదిస్తే అది ఎన్నటికి నీ ఎవడు తీసేయలేడమ్మా. వేసే అంటున్నాడు నేను ఆశీర్వదిస్తే అది అంతే పర్మనెంట్. అది ఎవడు ఏం చేయలేడు, తాకలేడు ఎవడు కూడా. అది మనకి నిర్ధారణ. కాబట్టి ఆ యొక్క వాక్యంతో జీవలేఖనంతో మనం ఇంట్లోకి వెళదాం. ప్రార్థించుకుందాం. మా ప్రేమ తండ్రి, పరిశుద్ధమైన మా యేసయ్య, నీ దాసుడు యేసుదాసు దేవమ్మ గారికి ఇచ్చినటువంటి ఇంటిని మీ లేఖనానుసారంగా ఎన్నటన్నిటికీ దీవించబడాలి. మేమందరము ప్రభా ఆమెను అంటుండగా యేసయ్య ఆమెను అనువాడునైనటువంటి మీరు యేసయ్య మీరు కూడా తండ్రికి ఆమెను చెప్పమని యేసయ్యనామమున ఇంటిని దీవించమని మీ రక్త ప్రోక్షణ తీసుకొస్తూ బ్రతిమలాడి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. లోకమిచ్చునాడుగా కాదు ప్రభు సమాధానము, లోకమిచ్చునాడుగా కాదు ప్రభు సమాధానము, సత్యమైనది నిత్యము నిల్చును, సత్యమైనది నిత్యము నిల్చును, నిత్యుడే సూచే కల్గే, నిత్యుడే సూచే కల్గే సమాధాన సమాధాన
కంప్లీట్ చేస్తారండి. ఎందుకు దేవుని రాజ్యమిలా కాదు భోజన పానముల్ దేవుని రాజ్యమిలా కాదు భోజన పానముల్ నీతియు సమాధానమునిలా నీతియు సమాధానమునిలా పరిశుద్ధాత్మలో ఆనందం పరిశుద్ధాత్మలో ఆనందం సమాధాన గృహంబులోను సమాధానకర్త స్తోత్రములు సమాధాన గృహంబులోను సమాధానకర్త స్తోత్రములు. యెహోవా నాకు ఆధారము కావున నేను పండుకొని నిద్రపోయి మేలుకొందును. కావున నేను పండుకొని నిద్రపోయి మేలుకొందును. కుటుంబాన్ని కూడా మీరు ప్రదేశం సాక్షులు మరొకసారి మీద ఆధారపడుతున్నప్పుడు కుటుంబాలను గడియాలను మీరు ఆశ్రయించుకున్నారు. ఇంటి ప్రాకారాలను కూడా మీరు ఆశ్రయించుకున్నారు. ఈ యొక్క పిల్లలను మీరు ఆశ్రయించుకున్నాడు వచ్చిన ప్రభావ ఈ ప్రదేశంలో కూడా మనం సాక్షులుగా మీరు వచ్చామని మరొకసారి మీరు ఆధారపడుతూ కొద్దిగా మన వేసుకున్నామని అడిగిపెట్టుకుంటున్నారు. పర్వతములు తొలగినను తత్తరిల్లిన కొండలు పర్వతములు తొలగినను తత్తరిల్లిన కొండలు నాదు కృప నిన్ను ప్రార్థన చేస్తాడు వాళ్ళకి చెప్తాడు. అక్కడ రెండు కీర్తనలు అదే కీర్తనలో 4వ అధ్యాయము 8వ వచనం మొదటి భాగం చదువు. యెహోవా నెమ్మదితో పండుకొని నిద్రపోవుదును. స్తోత్రములు జ్ఞాపకం చేసుకోవడానికి ప్రేమించి ఆశ్రయించి ఇచ్చిన దీన్ని బట్టి స్తోత్రాలు ప్రయాస కష్టములన్నింటినీ ఆశ్రయించి వారిని ప్రేమించి ప్రభావ ఈ గుణాన్ని కట్టుకోవడానికి ప్రభావం చేసిన మేలును బట్టి ప్రతి అక్కలు తీర్చి ప్రభావ ఆశీర్వదించి దయచేసి నేను స్వాస్థ్యం బట్టి నీకు కృతజ్ఞత ఆస్తుతులు చెల్లిస్తూ మరి గదిలో ప్రభావ ఆశీర్వదించి ఈ గదిలో వాళ్ళు నిద్రించినప్పుడు నెమ్మది ఇచ్చిన వాగ్దానమును నెరవేరుస్తూ ప్రభావ ఇందులో తల్లిగా భార్యభర్తలుగా పిల్లలుగా తల్లి నివాసం ఉంటున్నప్పుడు మనల్ని ఆశీర్వదించి రక్షించి ప్రభావ ప్రతి ఒక్కరిని తీర్చి కాపాడమని నీ రెక్కలకి భద్రపరిచి ప్రభావ ఆశ్రయంగా పండుగ కోటుగా ఉంటూ ప్రభావ నెమ్మదితో సమాధానంతో నిత్య సంతోషంతో నింపి దీవించమని ప్రార్థిస్తూ ఇంటిని గృహానికి మీ గది నుండి ఆశ్రయించి దయచేయమని యేసుక్రీస్తు నామమున స్తుతించి ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి. ఆశ్చర్యకరుడు యేసే ఆలోచనా కర్తయు ఆశ్చర్యకరుడు యేసే ఆలోచనా కర్తయు బలవంతుడేసు సమాధానం ప్రభు బలవంతుడేసు సమాధానం ప్రభు బల
మరి ఇంకేం మీరు ఎక్కడ సరే వాకింగ్ స్వాతి కూడా చూడు 10 11 మీ తోటి ఆశీర్వదించడం 28 అధ్యాయము 10 ప్రవక్తలు ఈ ఆశీర్వదిస్తాను. ఎవరికి ఎవరు చెప్పారా? 5 వచ్చినా చదువుతున్నాడు, వాక్యం చదువుతున్నాడు. అంచి పడే మనీ పడి నీ గంపయు నీ బిడ్డలు కొట్టియు దీపబడను అంచావు అప్పుడు సాపడం దీవిస్తా అంజి ఎవరు చేస్తారు? ఎవరికి ఎవరు కావాలి? ఋతు ప్రేర్ చేస్తుంది. அன்பின் தகப்பனே நன்றியோடு நீர் ஆசீர்வதித்தாரோடைய ஆசீர்வதிக்க முடியாது சுவாமி. உடைய ஆசீர்வாதமே ஐஸ்வர்யத்தை தரும் என்று சொல்லுவாங்க தகப்பனே. இந்த மத்தியான வேலையிலே ராஜனை நாங்கள் பிரதர் ஆண்டவரே தேவமா வீட்டுல கூடி உண்மை நாங்கள் துதிக்கவும் ஸ்தோத்திரிக்கவும் மகிமைப்படுத்தவும் கனப்படுத்தவும் ஆண்டவரே நன்றி செலுத்தவும் கொடுத்த தருணத்திற்காக உண்மை நன்றியோடு துதிக்கிறேன், உண்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் அப்பா. சங்கீதம் 147 ஆண்டவரே 14ஆம் வசனத்தின்படி கோதுமையினால் திருப்தியாக்குவேன் என்று சொன்ன தேவன், வாசல்களின் தாழ்பால்களை உறுதிப்படுத்துவேன் என்று சொன்ன தேவன் இவர்களோடு கூட இருந்து ஆண்டவரே இந்த மாப்பிசுகிற தொட்டியும் எண்ணெயும் குறையாதபடி ஆசீர்வதித்து காத்து வழிநடத்த வேண்டுமாய் கெஞ்சுகிறோம். நாங்கள் ஆண்டவரை ஜெபித்த வண்ணமாக வீட்டை ஆசீர்வதித்து கொடுத்திருக்கிறேன், அதற்காக உங்களுக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம் சுவாமி. ஆண்டவரே மகள் ஆண்டவரே இந்த கிச்சன்ல வேலை செய்யும் போதும் கேஸ்னால எந்த தொந்தரவு வராதபடி ஆண்டவரே நீங்க பாதுகாத்து கொள்ளுங்க சுவாமி. யாரால எந்த தொந்தரவும் வராதபடி பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்க ஆண்டவரை பராமரித்து வழி நடத்துங்க. ரோஸ்லினை ஆசீர்வதிங்க, கர்த்தாவை கொடுத்த இந்த வீட்டை ஆசீர்வதிங்க, பலப்படுத்துங்க, காத்துக் கொள்ளுங்க. துதிகன மகிமையா உமக்கு இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினால் ஜெபம் கேளும் பரிசுத்த பிதாவே, ஆமென். ராஜமினா పరిశుద్ధాత్మలో ఆనందం, పరిశుద్ధాత్మలో ఆనందం, సమాధాన గృహములోను సమాధాన సమాధాన గృహములోను సమాధాన ప్రభు ఇంటి యజమానుడు ఎక్కడ? స్వాతి జాన్ కాకే బాబు ప్రభు ప్రభు బాబు ప్రభు ప్రభు పంపు పోయిన పిలుస్తాను. ఇది ఆయన ఇల్లయ్యా, మరి ఆయన ఇంటికి యజమానుడు ఉండదు ఇక్కడ. రండి ఎట్లా కష్టపడండి. ఇది ఒకటి స్వాతి రాని 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 నీతి మంత్రులు ఇది ప్రార్థన వాక్యం రవి సామెతలో 18లో దాకా నీతి మంత్రుల నివాసం చూడు. నీతి మంత్రుల నివాసం గోపాల నీతి మంత్రుల నివాసం చూడు. ప్రారంభిస్తాం నీతి మంత్రులు నిత్యము కట్టడం మరి ఉన్నాడు దొరికింది. ఆ ఒక్క మాట చదువుతున్నా ఓకేనా? 10వ అధ్యాయము 25లో ఉంది. నీతి మంత్రులు నిత్యము నిలిచి కట్టడం వరే ఉన్నాడు. ఓకేనా? సెంటర్ లో ఉంది ఆ మాట. కరెక్టా? ఓకే ఓకే చదవండి ఇప్పుడు ఆ మాట వరకు చదవండి. శాంతి రావాలి ప్రభు యాడ భోజనం నీ ఇంటికి వెళ్తా డెడికేషన్ వద్దా నీ ఇంటికి
చదవండి, ఆ వాక్యం చదవండి. నీతిమంతుడు నిత్యము నీతిమంతుడు నిత్యము నిలుచు కట్టడం వలె ఉన్నాడు. నిత్యము నిలిచి కట్టడం లాగా ఉండాలి. కరెక్టా? దేవుడు నీకు వాక్యం ఇస్తున్నాడు. మా ప్రేమ తండ్రి, పరిశుద్ధమైన మా యేసయ్య తండ్రి, మరి ప్రభు, స్వాతి, ఆండ్రే, స్వీటీ ఈ ఇంట్లో ఉంటుంది తండ్రి. వాక్యానుసారంగా మీ కాపుదల, మీ భద్రత, మీ ఆశీర్వాదంతో ఉండాలి. మేమందరం కూడా మీరు పక్షంగా ప్రార్థిస్తున్నాం. మీ సన్నిధిలో బ్రతుకులో అనుకుంటున్నాం. చదివిన రీతిగా నీతిమంతుడి ఇల్లు ఇది ఉండాలనైనా నిత్యము నిలిచింది, దీనితో నిలవాలి. ఆ విధంగా ఉంచమని, ఈ కుటుంబాన్ని దీవించమని యేసయ్య నామమున బ్రతిమలాడి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. ఆశ్చర్యకరుడు యేసయ్య ఆలోచన కర్తయు, ఆశ్చర్యకరుడు యేసయ్య ఆలోచన కర్తయు, బలవంతుడు యేసు సమాధాన ప్రభు, బలవంతుడు యేసు సమాధాన ప్రభు, సామెతలు 3:24. సామెతలు 3:24. సామెతలు 3:24. ఈ బెడ్రూమ్ ఉండాలా అని ప్రభువుని కోరుకుందాం. నీవు మరుడి సుఖముగా నిద్రించదు. చదువయ్యా, చదివాక స్వాతి చదువు. అమ్మ స్వాతి చదువురా. मेरे पुत्र Yes. अचानक आने वाले आतंक से न डरना। 3:24. 3:24. जब तू सोएगा तब तुझे डर न लगेगा, निसंदेह सोते समय तुझे सुख की नींद आएगी। భయం లేదు. ఓకే, మన తెలుగులో చదువుతున్న చూడండి అందరికీ ఈ వాక్యం. బెడ్రూమ్ కొరకే ప్రభు ఏమి ఇస్తున్నాడో 24 వచ్చిన మీరు పండుకున్నప్పుడు మీరు భయపడరు, మీరు పరుండి సుఖముగా నిద్రిస్తారు. దేవుడు అది మీరు దయచేది కాక. ఇప్పుడు ఎఫ్రాయిం ప్రార్థిస్తాడు. మా ప్రేమ, మా తండ్రి, మా జీవన, మా దేవ, గడిచిన వారందరికీ సుఖంగా కాపాడు. ప్రభావ తండ్రి, మేము మీ పరిశుద్ధాలయంలో ఆరాధించి మీ బలలో పాల్గొనడానికి మీరు మాకు ఒక అవకాశం ఇచ్చినందుకు వదిలేస్తాను. మరి మేము కూడిక ముగించుకొని తండ్రి, మరి దాస్ గారి కుటుంబంతో మరి ప్రభావ ఈ యొక్క గృహ ప్రతిష్ట వరకు మేము చేరింటుండగా తండ్రి, మరి ప్రవేశం నూతన గృహాన్ని వారికి అనుగ్రహించినందుకు వదనాలు. వారి జీవితంలో మీరు చేసిన గొప్ప అద్భుత కార్యం బట్టి వదనాలు తండ్రి. మరి ఇక్కడ తండ్రి దేవదాస్ బ్రదర్, సిస్టర్ దేవమ్మ, మరి పిల్లలు ప్రభు, సందీప్, మరి విధంగా వారి కూతుర్లు, మరి వారి సంతానం అందరూ ఈ గృహంలో సంతోషించినట్లు వారి ఇచ్చిన ఈ యొక్క మంచి గృహాన్ని జీవించి ఆశ్రయించుకుని అడుగుతున్నాం. దేవా తండ్రి, ఇంకా రానున్న పర్యంతము ప్రభావ ఈ ప్రాంతంలో ఈ యొక్క గృహము ప్రభావ వెలుగై ఉన్నట్లు ప్రభావ మీ యొక్క సువార్త చాటి చెప్పినట్టు గృహంగా దీన్ని జీవించి ఆశీర్వదించుకుంటూ అడుగుతున్నాం. ముఖ్యంగా ఈ యొక్క బెడ్రూమ్లో ప్రభావ మరి ప్రభావ తండ్రి నివసించుకుంటున్నప్పుడు తండ్రి మీరే వారికి తోడుగా ఉండి పిల్లల తరము ఈ యొక్క గృహాన్ని జీవించి ఆశీర్వదించమని మా ప్రభు యేసుక్రీస్తు వేడుకొంచుకున్నాము తండ్రి. శాంతిరాజు ఇల్లు కట్టుచున్నాడు, మానవ హస్తము శాంతిరాజు ఇల్లు కట్టుచున్నాడు, మానవ హస్తము అందుడలు స్థలము కొనేను మనమే చేస్తే ప్రమాణం చేస్తాట ఎక్కడపోయాడు మీరు ఎక్కడ పోతారు? మీరు రండి, మీ ఇంట్లో మీరు వెళ్ళిపోతారా? ఈ రూమ్ కి ఇంకో బెడ్, ప్రభు ప్రభు బెడ్రూమ్ కి ఇంకో ఎక్కడ పోయాడు మిత్రులనే రండి. అసలు చదవరా లేవియా కాండము లెవిటికస్ 26
లేవియాకాండము లెవిటికస్ చాప్టర్ 26 వర్స్ 6 అందులో మధ్య భాగం అంటారు. చదువు. మీరు పండుకొన్నప్పుడు ఎవడును మిమ్మల్ని భయపెట్టడు. చాలు. లెవిటికస్ చాప్టర్ 26 వర్స్ 6. లేవియాకాండము 26:6 ప్రకారం మీరు పండుకొన్నప్పుడు ఎవడును మిమ్మల్ని భయపెట్టడు. కాబట్టి ఆ వాక్య ప్రకారంగా అన్న ప్రసాదం ప్రార్థన చేస్తారు. పరలోకమందున్న మా తండ్రి, నీ పరిశుద్ధ నామమునకు లెక్కింపలేని స్తోత్రాలు వందనాలు నాయనా. ఇదిగో మీరు చేసిన సకల మేలుల కొరకు స్తోత్రాలు వందనాలు తండ్రి. ఇదిగో నాయనా ఎంతో స్వభావను ఆశీర్వదించి దీవించి పిల్లలను ఆశీర్వదించి దీవించి మీరు ఇచ్చిన గృహం కొరకు స్తోత్రాలు వందనాలు. మరి విశేషంగా మా ప్రభువా ఈ గృహంలో మా తండ్రి ప్రభు స్వాతి పిల్లలు నివసించుండగా మా ప్రభు ఇలాంటి ఆటంకం లేకుండా నింపి నీ యొక్క దోతుల సన్నిధిని తోడుగా ఎంచి ఎక్కువ గృహం ఎక్కువగా ఆశీర్వదించి దీవించుకుని సంఘమును ఆశీర్వదించి మా ప్రభు యేసుక్రీస్తునామమును బట్టి ప్రార్థించి అడుగుతున్నాము. రండిరా శ్యామల తండ్రి మహిమాను తన స్తుతిలో మనమందరము చూచితిమి. ప్రభుని గృహము ఆయన మహిమ ప్రార్థన చేయి, పర్లేదు. అయ్యో తమిళ 28:5 డ్యూటరానమీ 28:5 ద్వితీయోపదేశ కాండం 28:5. అదే కిచెన్ కదా, ఇది కిచెన్ అమ్మ సిస్టర్ చేస్తారు. సరే నెక్స్ట్ సిస్టర్ ఫస్ట్ కిచెన్ ఇదియా పడమ్మా చదువురా. డ్యూటరానమీ 28:5 28:5 ద్వితీయోపదేశ కాండము కిచెన్ కొరకై శ్యామల ప్రార్థన చేస్తారు. వాక్యం స్వాతి చదువు. तेरी टोकरी और आटा गूंथने के पात्र पर आशीष होगी. Yes. Come on. Pardon. எங்களை நேசிக்கிற அன்பு தெய்வமே, எங்களுக்காக உம்மை துதிக்கிறோம், உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் சுவாமி. எங்களை எவ்வளவாக நீர் நேசிக்கிறீர் ஆண்டவரே, அதற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம். கர்த்தர் வீட்டை கட்டாராகில் கட்டுகிறவருடைய பிரயாசம் விருதா, அவர் காவாராகில் காவலாளர் கண் விழிக்கிறது விருதா. என் தேவனே, நீர் நிரந்தரமானவர், நித்தியமானவர். ஆண்டவரே, இந்த அறையை ஆசீர்வதியும், இந்த சமையல் அறையை ஆசீர்வதியும். ஏசப்பா, எந்த நேரத்திலும் தெய்வீக பலிபீடமான எண்ணங்கள் எல்லா அறைகளிலும் நிரம்பி இருக்கட்டும் சுவாமி. சமாதானத்தை தேவன் தாமே இந்த வீட்டோட கூட இருந்து அக்கம் பக்கம் இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் மெய்யாகவே இது வானத்தின் வாசல், தேவதூதர்கள் ஏறுகிறது இறங்குகிறதையும் பார்க்கட்டும் சுவாமி. அப்படியாக இந்த வீட்டை நீர் ஆசீர்வதியும். ருசியும் சுவையும் பலனும் உம்முடைய கரத்தில் இருக்கிறது. பச்சை தண்ணியை ருசியாய் மாற்றின தேவன் எல்லாவற்றையும் நீ ருசிகரமாய் மாற்றி சாட்சியோடு இந்த வீட்டை இந்த குடும்பத்தையும் சுவார்த்தி அவருடைய கணவன் அவருடைய பிள்ளைகளை நீர் ஆசீர்வதித்து வழி நடத்தும். இயேசுவின் மூலம் வேண்டிக் கொள்கிற பரமபிதாவே. రండి రండి రండి, సాపాటు అయిపోయింది. రండమ్మా ప్రార్థన రండి మా దేవమ్మా, రెండవ ప్రార్థన అయ్యా ప్రార్థన చెప్పు. ఆలోచన ఆలోచన ஆளுலோ சாம்ஸ் 32:8 நல்ல ஆலோசனை பிடிக்கிறேன். நீ வழி காமிக்கிறேன்.
32:8. No problem. Our loving heavenly Yes, Lord. gracious Yes, Lord. Father, thank you, Lord, for this beautiful house. Yes, Lord. That was built for our dear brother, Yesudas and family. Yes. Loving Lord, we pray for this Lord of all. We dedicate for thy glory. Yes, Lord. And for thy honor. Thou art the cornerstone. Yes, Lord. Thou hast built the house for thy children. Loving Lord, that dwelling may be, Lord, a peaceable dwelling may be. Yes, there. Lord. Restore peace and harmony Yes, Lord. in this house. As we commit, Lord, all the family members into thy loving and living hands. Yes, Lord. Pray with thanksgiving. Yes, Lord. In the sweet name, Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Amen. Praise Lord. Thanks, brother. హ్యాపీ ఫ్యామిలీ సాడి మాడుకు డన్ ఆ దాంట్లో ఇస్తాను నా దాంట్లో అంటూ ఉండండి అన్న ఎటు చూడండి ஹலோ என்னடா சொல்றா டேய் ஒரு கோட் புக் பண்ண வந்துறா டேய் யாரா நான் சாமி யார்கிட்ட இந்த ஜோப் வச்சிருக்கீங்க சாமி இல்ல யாருக்கு தெரியும் யாருக்கு சொல்றீங்க మలాకి 3:10 మనకి చదవండి అయ్యా. మలాకి 3:16 అప్పుడు యెహోవా యందు భయభక్తి గలవారు ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడుకుంటుండగా యెహోవా చెవియొగ్గి ఆలకించెను. దేవుని స్తోత్రం చేయండి. ఆకాశాన్ని భూమిని సృష్టించిన మా తండ్రి నీ పాదములకు వందనాలు స్తుతి స్తోత్రాలయ్యా. ఇదిగో తండ్రి మరి ఉదయం నుంచి అయ్యా ఈ మధ్యాహ్న సమయంలో అయ్యా మరి నీ కాపుదల భద్రత మమ్మల్ని నిలబెట్టినందుకు నీ పాదములకు స్తోత్రాలు ప్రభువా. ఇదిగో తండ్రి ఇంతవరకు తండ్రి అయ్యా అక్కగారు బావగారు అయ్యా మరి వాళ్ళకి ఇచ్చిన అయ్యా గృహాన్ని బట్టి తండ్రి అయ్యా ప్రతి ఒక్క అయ్యా దైవజనులు తండ్రి ఈ ఆరాధనలో తండ్రి మరి చేసి ఉన్నారు ప్రభువా. అటు ఆరాధన తండ్రి జరిగి ఉన్న 10 బిడ్డలు దీవించు ప్రభువా. ఇదిగో తండ్రి అక్కగారికి బావగారికి ఇచ్చిన బిడ్డలను బట్టి అయ్యా వాళ్ళ కష్టాలు జరుగు తండ్రి. ఇదిగో తండ్రి ఎంతో కష్టపడ్డారు ప్రభువా. ఇదిగో తండ్రి తెలియని రీతిలో తండ్రి అయ్యా మరి వచ్చిన ప్రతి రక్త సంబంధ బిడ్డలను కూడా తండ్రి సన్నిధిలో మునుగొడుతున్నాం తండ్రి. ఇదిగో తండ్రి మరి ఇక్కడ నీ ఆవులో తండ్రి అయ్యా మరి కూర్చున్న ప్రతి బిడ్డను తండ్రి నీ ఆశీర్వాదము వాళ్ళపైన కుమ్మరించండి ప్రభువా. ఇదిగో తండ్రి మరి మధ్యాహ్న సమయంలో తండ్రి అయ్యగారు ఇచ్చిన ఈ సమయాన్ని బట్టి నీకే ఘనత మహిమ చెల్లించుకుంటూ యేసయ్య నామమున బతిమలాడి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. చేస్తారు చదవండి దయచేసి. కీర్తన 63:6 కీర్తన 63:6 చదవండి. తెలుగులో చదవండి. తెలుగు చదవండి తొందరగా. కీర్తనలు 63:6 అమ్మా చదవరా. అవును చదవండి చదవమ్మా. मैं अपनी शैया पर उसको स्मरण करता हूँ और रात्रि जागरण में तेरा ही ध्यान करता हूँ. రాగా నా జీవిత కాలమంతయు నేను ఇలాగను నిన్ను స్తుతించెదను. రాగా నా జీవిత కాలమంతయు నేను స్తుతించెదను. నీ నామమును బట్టి నా చేతులు ఎత్తేదను. నీ నామమును బట్టి నా చేతులు ఎత్తేదను. చాలు. గోపాల్ ప్రార్థన చేస్తాడు. చెయ్య తమిళ చెయ్య. అందరూ ఆమె చెప్పండి. தமிழ்ல எట్లా ఉంది? என் படுக்கையின் மேல்
நான் உண்மை நினைக்கும் போது ராஜாமங்களில் உண்மை தியானிக்கிறேன். தேவதாசுడు. సో எங்களை அதிகமா நேசிக்கிறவரே, மதியான வேலைக்காக ஸ்தோத்திரம். சகோதரன் இயேசுதாசும் தேவமா கொடுத்த சந்ததி கொடுத்த இந்த வீட்டை ஆசீர்வதித்திருக்கிறேன். அப்பா உங்களுடைய ரத்தத்தினால் கழுவப்பட்ட பிள்ளைகளாக பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியின் நாமத்தில் இந்த வீட்டை நாங்கள் பிரதிஷ்டை செய்திருக்கும் பொழுது நீர் ஆசீர்வதி. விசேஷமா இந்த மேல் வீட்டு அறையை ஆண்டவரே இவர்களை நீர் ஆசீர்வதிப்பீராக. தாவீதுக்கு கொடுத்த தரிசனத்தை இவர்களுக்கும் கொடுத்து இவர்கள் சமாதானத்துடன் வழிநடத்த வேண்டுமாய் ஜெபிக்கிறேன். உங்களுடைய ஆலோசனைக்காக உங்களுடைய தரிசனத்தை தந்து இவர்களை நீர் வாழ்நாளும் ஆண்டவரே வயதான காலத்தில் யாக்கோபு இவ்விதமாக கோலை பிடித்து தன்னுடைய சந்ததியை ஆசீர்வதித்தாரோ அதுபோல இயேசுதாசும் தன்னுடைய மனைவி தன் பிள்ளைகளை சந்ததியை ஆசீர்வதிக்கும்படியாக ஜெப ஜீவியத்தை ஆராதனை ஜீவியத்தை தந்து நீர் வழிநடத்த வேண்டுமாய் கூட ஜெபிக்கிறேன். எந்த ஒரு தொழிலும் வராதபடி பாதுகாத்து பிசாசின் அந்தகாரத்தையே ஜெபிக்கிறேன். இயேசு கிறிஸ்து இனிய நாமத்திலே கடிந்து கொண்டார். நீரை ஆசீர்வதித்து தர வேண்டுமாய் ஜெபித்து இயேசு கிறிஸ்து இனிய நாமத்திலே இந்த ஜெபத்தை பரம்பிதாவே అడుల గ్రోసి మగను నిలచి అడుల గ్రోసి మగను నిలచి శ్రద్ధతో మాయగు చేర్చి శ్రద్ధతో మాయగు చేర్చి సమాధాన గృహాంబులోను సమాధాన అమ్మాయి కూడా చేస్తే ముసలిరామ కూడా చేస్తే రామా రారా నువ్వు రారా రామా ప్రేమ చేస్తే తర్వాత వాక్యం ఒకటి చెప్పరా అదే నీ గంప నీ పిండి పిసుకు తొట్టి ఆశీర్వదింపబడిన 147 కీర్తనలు కూడా చెప్పొచ్చు. அப்பத்தையும் மாவி ஆசிரியர் ஆசிரியர் சுவாமி ஒரு குறைவேந்தி சுவாமி முழுவதுமாக பொறுப்படுத்தி சந்ததி சந்ததி ஆசீர்வதித்தேன் சொல்லி ஆசீர்வதி சுவாமி சமானத்தான் விட்டு நிற்கும் பிள்ளைகள் மருமகள் பேர பிள்ளைகள் எல்லோரையும் நீங்க போஷிக்கிறேன். சுற்றுப்பட்டு இருக்கிற குடும்பங்களையும் சுவாமி சாட்சியெல்லாம் ஜீவிக்க உதவி செய்யும் சுவாமி. பார்த்துக்கிற சுவாமி நாங்கள் சபையால வந்து சுவாமி இந்த வீட்டை அப்பா பட்ட கிருபி தந்தி அப்பா இந்த அன்பு பெரியது தயம் பெரியது சுவாமி. காட்டி நம்முடைய அன்பு கிருபி எவ்வளவு பெரியது சுவாமி. இது செய்த நன்மைகள் நன்றி சொல்லி சுவாமி. நம்ம தியானமே பழைய தாழ்த்தி பேசி நமக்கு ఇంకో ప్రార్థన చెల్లెలు మన యేసుదాస్ చెల్లెలు పోనా ప్రార్థన చేస్తారు. ఇంకో ప్రార్థన వన్ మోర్ ప్రేయర్. yes lord పరిశుద్ధ పాదములకు వందనాలు. yes lord ఉదయకాలం ఇచ్చిన ప్రభా నీ సన్నిధిలో నా ప్రభా నిన్ను మొరపెట్టి నమ్ముకున్న ప్రభా నైనా నిన్ను గోదార్చుట నా ప్రభా వాక్యం దాని ప్రకారం నడుచుకునే కృపలను దయచేసి పొందనాలు. అయా సంఘం అంతా వచ్చిన ప్రభా ఈ గృహంలో ప్రార్థన నీ దీవెనలు నీ కృపలు దయచేసి అయా బిడ్డలకు నా తండ్రి ఎల్లప్పుడూ నాయన నీ సన్నిధిలో ఉండుటకు నా ప్రభా నీ కృప చూపించండి. అయా ఐక్యతను ప్రేమను చూపండి. అయా ఇదిగో తండ్రి ఇది మొదలుకొని నా ప్రభా అంతం వరకు నా ప్రభా నీ రెక్కల చట్ట భద్రపరచమని మా ప్రభువును మా రక్షకుడయ్యా యేసయ్య నామం బట్టి ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాను తండ్రి. క్రీస్తు